मोर अंतर प्रीति भरा जय गुरु जनाऊँ। ओडिशा सत्संग दीर्घ दिन धरी ये जो प्रचेष्टा जारी रखिछंती या फल बहु दूर दूरांतरु आम मैंने कथा शुणुचे कथा कहूचे भावर आदान प्रदान करुचे सत्संग भावधारा सहित ओतप्रोत भाव में जड़ित होउचे मनरे थिबा अनेक ग्रंथीर मोचन मध्य घटुछि। सेथिपाई यार संचालक महोदय सुभाष भाई को मु जनाऊँची अशेष अशेष साधुवाद। आज होउची छाड़ खाई कार्तिक पवित्र मास मो मतरे सब मास किंतु जहाँ आमर प्रचलित धारा रही कार्तिक मास पवित्र पवित्र मास आम सब जहाँ छाड़ी सब आम खाऊ। आज कौन छाड़ी थाऊ आ कौन खाऊ से विषय आलोचना कले बहुत दीर्घ समय जीव। छाड़ खाई माने अंतत मु बुझे छाड़ खाई नुह खाई छाड़ अर्थात खाइबा को छाड़। यही सकाशे कहली जे खाद्य प्रति जो आसक्ति जो लोभ ता मनुष्य को पथच्युत करे। लोभासक्त भाव में खाइबा पाई गोटे अत्यंत आवेग सृष्टि हवा एटा उचित नुहे। मनुष्य को पाप ग्रास करे मनुष्य को पाप ग्रास करे एटा दुईटा बाटरे गोटे हूँ क्षुधा आ गोटे हूँ तृष्णा। এই क्षुधा तृष्णा मनुष्य को पापाविष्ट कराए। आपण जानिचंती पुराणर कहानी राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट कुरु पांडव वंशर कुल प्रदीप राजा परीक्षित बण को जाइथिले जंगल को जाइथिले मृगया निमित्त शोष है बाटर आसले देखले ऋषि आश्रम ऋषि की डाकिले शोष होची पानी पिया दियो। ऋषि ध्यानमग्न थे जानी पारे जहा फल गोटे मला साप सीटी पड़ता ता ऋषि बेकर गुड़े देकर रागिक पलि आसिले। किछि समय पर ऋषि पुत्र आसी देखिले पिता ये अवस्था देखिकी विव्रत होगले क्रोधित हो गले। किए पाषांड एपरी घृण्य कार्य कर जी होता ना कहीं। अरे पाषांड तू ये काम करिचु माने सप्ताह भीतर सर्प दंशन तक्षक दंशन तू मरबू कई रक्षा करें। ब्रह्म अभिशाप ब्राह्मणर अभिशाप आजिकल ब्राह्मण तो पाइबा कष्ट अभिशाप कौन देवे किए ब्राह्मणर अभिशाप अकाट्य। जिते सी ये कथा उच्चारण कले ऋषि ध्यान भांगी गला कहला अरे पुओ क्या अभिशाप देलु ना जे तुम बेकरे ए सापटा को उड़े दीच। अरे अरे भूल कर देलु से तृष्णारे कातर हेकरी से राजा परीक्षित जड़े सुनाम धन्य राजा चक्रवर्ती सम्राट सुशासक ए जड़े राजा को एमती तू अभिशाप देदेलु। अरे भूल हो गला। ऋषि ऋषि पुत्र धाइले राजा पाखक आज्ञा एमती गोटे हो गला क्रोध परवर्ष होमती आम करदेलु कौन है क्षुधा और तृष्णा खाइबार आ पीबार ये जो लोभटा मनीष भितर अहर्निशी जलुची मनीष तार गंतव्य पथर दूरे दूरे जाउछि। सेथिपाई छाड़ खाई अर्थात खाइबा छाड़ अर्थात
ଖାଇବାକୁ ସଂଯତ କର। ଛାଡ଼ ମାନେ ତ ପୁରା ଛାଡ଼ିବନି, ଖାଇବାଟାକୁ ସଂଯତ କର। ଆମେ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛେ, ଏ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଯୋଉ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆଜି ରଖିଛି, ଖାଦ୍ୟ ବିମର୍ଶ। ଖାଦ୍ୟ ବିମର୍ଶ ମାନେ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଖାଦ୍ୟ ବିମର୍ଶ। ଆଉ ବିମର୍ଶ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିଚାର। ବି ମୃଷ୍ ଧାତୁରେ ଅପ୍ରତ୍ୟୟ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ବିତର୍କ, ବିଚାର, ଯୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନା ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ଆଜିର ଫୋରମରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାର, ଏଇଟା ହଉଛି ନିଶ୍ଚିତ କଥା। ଶରୀରଟା ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଶରୀରର ପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ, ଶରୀରର ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବାନି। ଖାଦ୍ୟଟା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ଶରୀରଟା ଗଠନ ହେଇଛି ରକ୍ତ ମାଂସ ମେଦ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଯୋଉଥିରେ ଶରୀରଟା ଗଠିତ ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ମଷ୍ଟ। ଏ ଖାଦ୍ୟଟା କିପରି ହବା ଦରକାର? ଖାଦ୍ୟ ନହେଲେ ଶରୀର ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତୀ ଗୀତାରେ ଅଛି, ଅନ୍ନାତ୍ ଭବତି ଭୂତାନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ନୋଦନ୍ନ ସମ୍ଭବ ଯଜ୍ଞାତ୍ ଭବତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯଜ୍ଞ କର। ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏ ଭୂତ ଜଗତ ଅନ୍ନ ଦରକାର ତାଙ୍କର। ଅନ୍ନଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ୟରୁ। ଯଜ୍ଞ ନ କଲେ ପର୍ଯ୍ୟନଟା ଆସିବ ନାହିଁ, ମେଘ ବୃଷ୍ଟି କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞ କର୍ମ ସମୁଦ୍ଭବ। ହେ ପାର୍ଥ, ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କର। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କହନ୍ତି କଣ ନ କହନ୍ତି ମୁଁ ସେଟା କହିବାକୁ ଯାଉନି। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଭୃତି ମହାଯଜ୍ଞ କରନ୍ତି, ଯଜନ ଯାଜନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟାଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ସଚେତନତା ରହିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ କଣ, ଅଖାଦ୍ୟ କଣ? କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତା ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସଲ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବିମର୍ଶର କଥା ଆଜିର ଟପିକ। ସମ୍ପ୍ରତି କରାଯାଉଥିବା ସଦ୍ୟତମ ଗବେଷଣା ଜଣାଯାଇଛି ଯେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଆମିଷ ଭୋଜୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ତମ ଆଉ ମାର୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଏପରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ତ ବୁଝୁଛେ ଆମିଷ ଖାଇବା ନାହିଁ, ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝେ। କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅତିରିକ୍ତ ଲବଣାକ୍ତ, ଅତିରିକ୍ତ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ପଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ଶରୀର ମନ। ତେଣୁ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର, ନୋ ଡାଉଟ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ
आमको सतर्क रहा पड़ो। ता नहले आमे खाद्य खाऊ खाऊ कुआड़े चली जाता आम जापर ना। श्रीमद् भगवत गीता रे श्रीकृष्ण अर्जुन को तीन प्रकार खाद्यर कथा कही। गोटे हूँ सात्विक खाद्य, गोटे हूँ राजसिक खाद्य, आ गोटे हूँ तामसिक खाद्य। सात्विक खाद्य किए? श्रीमद् भगवत गीतार सप्तदश अध्याय 8, 9, 10 सात्विक राजसिक एवं तामसिक खाद्यर लक्षण संज्ञा प्रदान कर। सात्विक खाद्य किए? आयु सत्व बड़ारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। राजसिक खाद्य किए? कटम्बर लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोक मय प्रदा। आम राजसिक खाद्य को ग्रहण कर अनेक दुख शोक प्रदान करे। आउ तामसिक खाद्य ताको आम अखाद्य कही पारू। से तामसिक खाद्य किए? जात जामम गत रसम पुत्ति पर्युषित जत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। उच्छिष्ट रस चली जाइथिबा पुतिगंध युक्त अमेध्य यही सबू खाद्य हूँ तामस खाद्य, तामसिक भाव सृष्टि करे। सेथिपाई खाद्य उपरे गोटे कथा अच्छे आमर भल मंद नहीं जेस्तानी जमंत मिलई। एक कथा कहीकि आम जो पाइले ता सब खाईगले कि नुहे आहारे भल कमाटा दियो सेठी मंद नहीं मंद ग्रहण करना भलटा ग्रहण कर। तेणु आहार विषय आमको बहुत सचेतन होगा पड़ो यही सकाशे जे आम गोटे शरीर धारण करचे। शरीरटा आम धारण करचे बोली आम जप तप करुचे ज्ञान विज्ञान चर्चा करुचे केते केते कथा कहूचे केते केते डिग्री डिप्लोमा इत्यादि हासिल करुचे। ए शरीरटा धारण करचे बोली कर्म करुचे। सुकर्म सेटा केमिति हब? असत्कर्म कुकर्म आम केमिति दूरे रहिबा? शरीर खाद्यटा मन को प्रभावित करे एवं शरीर खाद्यटा जो मन को प्रभावित करे सेतबेले मनटा विषाक्त है। आ मनटा विषाक्त हेले शरीर रोग सृष्टि हुए। ठाकुर तांको बाणी रे कहले अन्य जानिस मन बय अन्न माफिक प्रवृत्ति है। अन्न शब्दर अर्थ होची खाद्य। अन्न शब्दर अर्थ आमे भात राइस एतिक आम रही जाऊछु। जोठी सीटी रुटी खाइले चलिबो, जोठी सीटी जहाँ माने मिठा फिटा जहाँ मिलिबो ता खाइले चलिबो। खाइबाटा प्रस्तुत करछि किए? खाद्यटा खाइबाटा परिवेषण करुछि किए? जे प्रस्तुति करुछि खाद्य तार मानसिकताटा कौन? जे परिवेषण करुछि खाद्य दौछि तार मानसिकताटा कौन? आमे केही भाबिया को जाउना एवं ता मध्य आमको आक्रांत करे। सेतिपई ठाकुर कहिसंती जोठी आसी खाइबा उचित नुहे, जा ता हाथ में खाइबा उचित नुहे, विशेष करी पाक द्रव्य एटा को मन रखा पड़ो। तो सेतिपई अन्य जानिस मन बय अन्न माफिक प्रवृत्ति हुए है। खाद्य जेपरी वृत्ति और प्रवृत्ति से परी होता है। मनीष काम कांचन रे मत हुए, क्रोध मोहरे आच्छन्न, रोग और परश्री कातरता इत्यादि
ଖରାପ ଗୁଣରେ ଆଦିଷ୍ଟ ହେବାର ମୂଳରେ ରହିଛି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ। ଆଉ ମଣିଷର ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରେ ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ଲାଳସା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଝୁଁକ, ନ ଖାଇଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡିଯିବ, ଭୋକରେ କେମିତି ମୁଁ ରହିବି ଏ ଚିନ୍ତା, ଏଇଟା ହଉଛି ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଚିନ୍ତା। ତା କ୍ଲିଅର ନୁହେଁ ନା। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ବହୁ ଭାବରେ ପଢୁଛନ୍ତି। ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନଥିଲା, କି କଣ ଖାଇବେ ସେ ଧାରଣା ବି ତାଙ୍କର ନଥିଲା, ଭାବୁ ନଥିଲେ। ସାଧନା ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ। ହଁ, ଏଇଠି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ମୁନି ଋଷି ନୋହୁଁ, ଆମେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ତପସ୍ୟା କରୁନାହୁଁ, ଏକଥା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ତପସ୍ୟାରେ ଅଛେ ନା, ତାହା ହଉଛି ଆମେ ଗୃହସ୍ଥ। ଘରେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁଅ ଝିଅ, ଭ୍ରାତା ଭଗିନୀ, ଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ଅଛି। ଏ ପରିବାର ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ରାଗି ଯାଉଛେ କାହିଁକି? ଚିଡ଼ି ଯାଉଛେ କାହିଁକି? ଆମର ପରସ୍ପରକୁ ସହି ବହି ଚଳିବାର କ୍ଷମତା ଟା ରହୁନି କାହିଁକି? ସେ କ୍ଷମତା ଟା ହ୍ରାସ ହଉଛି କାହିଁକି? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଅଖାଦ୍ୟ। ଏ ଚିନ୍ତାଟା ଆମ ପାଖେ ନାହିଁ ଆଜି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଅଖାଦ୍ୟର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯାହା ହାତରେ ତା ହାତରେ ଖାଇଲେ। ସିଏ ତା ମନ ବିଡି ବିଡି ହଉଛି, ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆମ ମନ ବିଡି ବିଡି ହେଲା। ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଛି ସେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାରେ କାହା ଉପରେ ରାଗିକିରି ଅଛି, ତା ପେଟ ଭିତରେ ତା ମନ ଭିତରେ ରାଗଟା ରହିଛି, ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛି। ସେଇଟା ଆମ ଭିତରୁ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋ ଫିଜିକାଲ ପ୍ରସେସ। ଏଇଟାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଦରକାର। ଏପରିକି ପାକଦ୍ରବ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାଟା ଆହୁରି ଉତ୍ତମ। ଠାକୁର ସେଇ ସକାଶେ ଯତି ରୀତିକ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଠାକୁର ଯତି ଆଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୋଟା ଠାକୁର ବାଙ୍ଗଲା ଭିତରେ ଅଛି ଯତି ଆଶ୍ରମ। ଠାକୁର ଯତି ଆଶ୍ରମରେ ଯାଇକି ଯତି ଆଶ୍ରମ ଯତି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଘର ସଂସାର ଛାଡି ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଠି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋପାକି ଥିଲେ। ସୋପାକି ମାନେ ନିଜେ ରାନ୍ଧିବେ ନିଜେ ଖାଇବେ। ଜଣେ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି, ଜଣେ ଯଦି କିଛି ବର୍ଷ ଧରି, ବେଶୀ ନାହିଁ 2-4 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ହାତରେ ରାନ୍ଧିବ ଏବଂ ଖାଇବ, ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ହାତରୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏ ଲୋକଟା ମତେ କଣ ଦେଲା। କୋଉ ରୋଗଟା ମତେ ଦେଲା, କି କୋଉ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାହିଁକି ମୋର ଆସିଲା, କୋଉ ସକାଶେ ଆସିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥାକୁ। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରି ଯାଇଛି। ଭୀଷ୍ମ ସରସଜ୍ଜାରେ ଅଛନ୍ତି। ସରସଜ୍ଜାରେ ଭୀଷ୍ମ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲାଣି। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତୁମେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା, ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦବ, ଅସହାୟକୁ ସହାୟ ହବ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କେବେ ହେଲେ ସହ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ନାରୀକୁ ଯେପରି ରକ୍ଷା କରାଯାଏ ତାହା କରିବ। ଏଇ କଥାଟା କହିଲା ବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନଜର ପଡିଲା, ଦ୍ରୌପଦୀ ହସିଲେ, କହିଲେ ମା ହସିଲ କାହିଁକି? ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ପିତାମହ, ଏମିତି ହସିଦେଲେ। ନା କାହିଁ ହସିଲ କୁହ? ନା ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି
ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେପରି ନ ଘଟେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ, ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଯେପରି ଦିଆଯାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଉପଦେଶଟା ଆଜି ଆପଣ ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ପୁରୁ ରାଜସଭା ତଳେ ଆପଣ ବସିଥିଲେ, ମତେ ବିବସ୍ତ୍ର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ଆପଣ ସେ ନଥିଲେ? ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ନୀରବ ହେଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲେ, ମା ତୁମେ ଯାହା କହିଛ ଠିକ କହିଛ। ତାର କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ର ଅନ୍ନ ଦାସ ଥିଲି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଖାଉଥିଲି। ତାର ଧୂତରାଷ୍ଟ୍ର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଥିଲା ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। ଏବଂ ସେଇ ଚିନ୍ତା, ସେଇ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଆମର ମନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଜି ମୋର ମନ ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ଦେହରୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ପାପ ରକ୍ତ ସରଶଯ୍ୟାରେ ବହି ଯାଇଛି, ମୋର ମନ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସଫା କଥାଟା କହିଲି। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଚଣ୍ଡ, ପ୍ରବଳ। ଏଟାକୁ ଆମେ ବୁଝୁ ବା ନ ବୁଝୁ, ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟାକୁ, ଆମର ଯୋଉ ଲୋଭଟା ହଉଛି, ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇବା, ଛାଡ ଖାଇ। ଅବଶ୍ୟ ଛାଡ ଖାଇଟା ଗୁରୁବାର ପଡିଗଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିବେ, କଣ କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ମଟନ ଚିକେନ ଖାଇବା, ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବା, ଏସବୁ କି ଚିନ୍ତା? ଏଇଟା କଣ ମଣିଷର ଚିନ୍ତା? ଆମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, ମନନଶୀଳ ପ୍ରାଣୀ। ଆମର ଚିନ୍ତାଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରୁନି କାହିଁକି? ଆମ ଚିନ୍ତାଟା ଉଦରରେ ରହିଲା, ପାକସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ରହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରୁ ଯାଇକି ବ୍ରେନ ସେଲକୁ ତା କାହିଁକି ରାପିଡଲି ବ୍ରେନ ସେଲ୍ ଗୁଡାକ କାହିଁକି ଡିଭାଇଡ ହଉନି କାହିଁକି? କଣ ପାଇଁ? ଚିନ୍ତାଟା ତଳେ ରହୁଛି। ଆଜିର ମଣିଷର ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଯୋଉମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଟା ଆଜି ତାର ନାଭି ପାଖରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦରରେ ଆଉ ନାଭି ତଳକୁ, ଯୌନାଚାରରେ ଚିନ୍ତାଟା ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ପାରୁନି, କଣ୍ଠ ପାଖକୁ ଆସିକିରି ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପାଖକୁ ଯାଉନି। ଚିନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ପାଖରୁ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର 1.5 ଇଞ୍ଚ ତଳେ ଯୋଉ ପିନିଆଲ ବଡି ଅଛି, ଯୋଉ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହାକୁ ହାମରିଂ କଲେ ବ୍ରେନ ସେଲ୍ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ, ଆମ ଚିନ୍ତା ସେଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ଏଇଟା ଭାବିବାର କଥା। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବଟା କଣ? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ମୁନି, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ସାଧକ ମୁନି ଭାରତ ବର୍ଷର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସ୍ଵାମୀ ରାମ। ସ୍ଵାମୀ ରାମ ହଉଛନ୍ତି ହିମାଳୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସ୍ୱାମୀ ରାମ ହିମାଳୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯୋଗ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଦର୍ଶନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଧରି ସେ ହିମାଳୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାମାନବ ମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଶୁଣିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଥରେ ସେ କଥା କହିଲେ ତ ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ଥରେ ସେ ହିମାଳୟ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ ହିମାଳୟ ଜଣେ ଯୋଗୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯୋଗ ସିଦ୍ଧ ଆସନରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ହିମାଳୟର ପାଦଦର୍ଶୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେ ଯୋଗୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲି, ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିଲେ, କହିଲେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଆସିଛ, ତୁମେ ଆସୁଛ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଆଖି ଖୋଲିଲି। ତୁମେ ବୋଧେ ବହୁତ ଭୋକିଲା ଅଛ ବତ୍ସ।
ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି କେମିତି ଜାଣିଲି ସତ କଥା। ବହୁ ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇଛି, ଭୋକ ଆସିଛି। ଆପଣ ବୋଧେ ତମେ ପିଲା ଭୋକିଲା ଅଛ, କିଛି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଛି ସନ୍ଧାନ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୁମ୍ଫାଟା। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇବି କଣ, ଆପଣ କଣ ଦେବେ? ଏଇ ଦେଖ ଗୁମ୍ଫାରେ ସେପଟ କଣରେ କିଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଚେର ପୁଳାଇ ପଡିଛି ଦେଖିଲ। ନା ହଁ, ନା ସିଏ ନିଆଁ ଟିକେ ଅଛି, ନିଆଁରେ ଏ ଚେରକୁ ଗୋଟେ ଚେର ଆଣିକି ସେକିକିରି ତାକୁ ଖାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ମୁତାବକ ମୁଁ ଚେରଟି ଆଣିକିରି ସେ ନିଆଁରେ ସେକିକିରି ଚୋବେଇ ଖାଇଲି। କି ସ୍ଵାଦ! ଯେମିତି ମୁଁ ଚାଉଳ, କ୍ଷୀର ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ମସଲା ମସଲି ଦିଆ ଯୋଉ ପାୟସ ହଏ, ସେଇ ପାୟସ ଖାଇଲା ବାଗିଆ ମତେ ବୋଧ ହେଲା। ଗୋଟେ ଚେର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଇ ପାରିଲିନି, ଅଧଟିଏ ଖାଇଛି। ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେର ଖାଇପାରୁନି, ଅଧଟିଏ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲାଣି। ନା ଅବଶିଷ୍ଟ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ। କାହିଁ ହେଲା। କ୍ଷୁଧା ଚାଲିଗଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲି। କି ପ୍ରକାର ଚେହେରା ସେ, ଦେଦୀପ୍ୟମାନ ଚେହେରା। ଭାବିଲି ୟାଙ୍କ ବୟସ କେତେ, ଯୁବକ ଜଣେ ହେଇଥିବେ ବୋଧହୁଏ, ମୁଁ ବି ଯୁବକ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖି ମୋର ଈର୍ଷା ଆସିଲା। ମୁଁ ବି ସାଧନା କିଛି କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ରାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିଲି, ସିଏ କହିଲେ ମତେ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି। ଏଁ ଆପଣ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲାଣି, ଆପଣ 25 ବର୍ଷ ବୟସ ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ସାଧନା ତପସ୍ୟାର କଥା। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିରି ମୋ ଶରୀର ଏମିତି ହେଇନି, ମୁଁ ତପସ୍ୟା କରି ମୋ ଶରୀର ଏମିତି ହେଇଛି। ମନୁସ୍ମୃତିରେ ଅଛି ତପସ୍ୟା କରିବାର କଥା। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରିବାର କଥା। କ୍ରିୟତେ ବ୍ରାହ୍ମ୍ୟମ ତନୁ, ବ୍ରାହ୍ମୀ ତନୁରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ପରିଣତ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କରିପାରୁନା। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ କାମ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଏ। ଲୋଭରେ ପକେଇ ଦିଏ। ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମକୁ ଆସକ୍ତିର ଅତି ଅତଳ ଗହରକୁ ନେଇଯାଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। କହିଲେ ସାଧୁ କହିଲେ ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ତୁମେ ଆସିଲ ଭଲ ହେଲା। ତୁମକୁ ଟିକେ ଦେଖିଲି। ଇଏ କହିଲେ ଯେ ମହାଶୟ ଆପଣ ଆସନ୍ତା କାଲି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ଏଇଟା କଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନା ହଁ। କହିଲି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଛି, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ଏପରି କାହିଁ କଲେ? ଏଇଟା ତ ଇଚ୍ଛା କରିକି ମରିବାଟା ହଉଛି ସୁଇସାଇଡ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଆପଣ ଏଇଟା କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ଆ ହସିଲେ ସେ, କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ କଣ? ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ କଣ? ଶରୀରଟା ଅଛି, ଶରୀରଟା ଯିବ, ଆଉ ଶରୀର ଲାଭ ହବ। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲି, ଅଛି, ରହିବି, ମୋର ତ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଦିନ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ୱାମୀ ରାମ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱୀ। ତାପରଦିନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି। ଓମ୍ ର ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନିରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଗୋଟିଏ ତେଜ ରଶ୍ମି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାବିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ବହୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ହଲିଆକୁ ହଲେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଝାଳ ନାଳ ହେଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଥକା ମାରି ବସି ପଡିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା, ଚାଲ। ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେଣି, ଚାଲ ଆମେ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇଯିବା, ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା। ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ଶରୀରଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ଏବଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି ଚାଲି ଗଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଯାଇକି ଆସ୍ତେ ତଳକୁ ଡୁବିଗଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା ଏ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଅନୁଭୂତିର କଥା, ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏଇ ସକାଶେ ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ କିପରି ଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷର ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟଦ ହେଇଛୁ କି ନା ନାହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛେ? ଠାକୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଧରାଧାମରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି,
ଆମର ହୃତ ଗୌରବକୁ ଫେରି ଦେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯାହା ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ତାକୁ ଆମକୁ ଚେତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସେ ଦୀକ୍ଷାର କଥା କହିଲେ, ଯଜନ ଯାଜ ନିଷ୍ଠଭୂତି ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ସଦାଚାରର କଥା କହିଲେ। ଏ ତପସ୍ୟାର କଥା, ଏ ତପସ୍ୟାଟା କିପରି ଭାବେ ସଫଳ ହବ, ତା ସଫଳ ହବ ତାର କାରଣ ହଉଛି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଠାକୁର ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବାରେ ଆପତ୍ତି କାରଣ କଣ? ଉତ୍ତରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଶରୀର ମନ ଓ ଜୀବନ ପକ୍ଷରେ ଯଦି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପତ୍ତି କରିବାକୁ ଯିବ କିଏ? ଭଲ ହିଁ ତ ଚାହୁଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ନା ଆଉ କଣ? ମୋର ମନେ ହୁଏ ମାଛ ମାଂସର ଜୈବିକୋଷର ଉପାଦାନ ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରସ୍ଥ ଜୈବ କୋଷରେ ଗୋଟାଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଉତ୍ତେଜନା ଓ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରି କୋଷ ବିଭାଜନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ରୁତ କରି ତୋଳେ। ଏଥିରେ ସାମୟିକ ଶାରୀରିକ ପୁଷ୍ଟି ହେଲେ ବି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁରେ ଟାଣ ପଡେ ବୋଲି ମୋର ମନେ ହୁଏ। କାରଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ନିୟମରେ ଯେଉଁ ଚଳିବାଟା ହୁଏତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ହେବା କଥା, ସେଇଟା ହୁଏତ 10 ବର୍ଷେ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ତା ଛଡା ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଲେ ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେଥିରେ ସ୍ନାୟୁ ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ କୋଷ ଗୁଡିକ ଚଞ୍ଚଳ, ଦୁର୍ବଳ, ସ୍ତର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ୟ ଓ କ୍ରମାଗତି ହରା ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। दादा आप ऑडियो सुनी नेट पाउन ना कौन? दादा ऑडियो ऑन करंतु, सीधा ना अलगा न मोबाइल लगांतु। सीधा आपनकर ऑडियो आसुनी। हेलो, नेट पाउनी कटिगला। हाँ, आ गोटे अलगा मोबाइल को अदर नेट लगांतु। सीधा सुनी पारथुए, सुनी पारुनाहांती, नेट पाउनी। हेलो आसिला हेलो। आसिला। आज्ञा आज्ञा नेट कटि जाइथिला, आसिला। जय गुरु कुन। हाँ हाँ ओके। तेणु ठाकुर कहले तांको बाणीरे, खासने मादक पियाज रसुन माछ मांस नानाविध ওতে বিধান বিষাক্ত হয়, অযথা হয় উত্তেজিত, যার ফলে বাঞ্চা বাড়া সহজ ভাবে পায় না সাড়া, মরণ তরণ চয়ন যেসব হয়ে পড়ে বিক্ষোভিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের অনেক মনীষী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক মানে নিরামিষাসী আপনারা জানନ୍ତି। মহাত্মা গান্ধী, সিভি রমন, চক্রবর্তী রাজগোপালাচারী, लाल बहादुर शास्त्री, रविशंकर, मोरारजी देसाई, पिथागोरास, लिओ टलस्टय, आइनस्टाइन प्रभृति बहु बहु मनीषी निरामिष खाद्य को जीवन में आदरी नहीं। महात्मा गांधी लिखिचंती, महात्मा गांधी लिखिचंती जे निरामिष खाद्य उपरे महात्मा गांधी लिखिले, आई डू नॉट रिगार्ड फ्रेश फूड as necessary for us at any stage and under any climate in which it is possible for human beings ordinarily to live. I hope flesh food অর্থাৎ মাছ মাংস flesh food to be unsuited to our species. We are in copying the lower animal world if we are superior to it. Experience teaches that animal food is unsuited to those who would curb their passions. There is a great deal of truth in the saying that
Man becomes what he eats. Man becomes what he eats. ତେଣୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଏ ଦିଟା ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଦେଖିବା, ଆମିଷାସୀ ଯିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିଦବା। ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ସେଟା ପ୍ରାଣୀଜ ଓ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଯିଏ ସେଟା ଉଦ୍ଭିଜ ଖାଦ୍ୟ। ଶାକ ସବଜି, ଫଳମୂଳ, ପନିପରିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଯୋଉମାନେ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସବୁଜ ଘାସ ପଡିଆକୁ ନେଇଯିବା, ଗୋଟେ ସବୁଜ ଘାସ ପଡିଆର ଗୋଟେ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଦବା। ଯେ ସବୁଦିନ ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ଆମିଷ ଖାଇବା ଯୋଉମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ ସବୁଦିନ। ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଘାସ ପଡିଆ ନେଇଯିବା, ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ନିରାମିଷ ଖାଆନ୍ତି, ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ, ସେମାନେ ସେଇଠି ପରିସ୍ରା କରିବେ। ଆପଣ ମାସେ 2 ମାସ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଘାସ ଗୁଡା ସବୁ ଝାଉଁଳି ଯିବେ, ମରି ଯିବେ। ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ପରିସ୍ରା କରିବେ, ସେ ସ୍ଥାନର ଘାସ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଝାଉଁଳିବନି, ବହୁତ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ। ଏଟା ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କଣ। ଏଟା କାହାକୁ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟକୁ ସବୁ ବଳ ପାଇଁ ଡିସକାର୍ଡ କରନ୍ତୁ। ସେ ଠାକୁର କହିଲେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଡାଏଟ makes up existential glow, whereas animal diet go sets of life. Animal ଖାଦ୍ୟ assets of life, ଜୀବନ ସମ୍ପଦ କିଛି କହିଥାଏ, ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆମେ ଆଭଏଡ କରିବା। ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଯେ ଠାକୁର ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପିଆଜ ରସୁଣଟା ମୁଁ ଥରେ ଖାଇ ଦେଖିଛି, ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କିଛି ଦିନ ଧରି ମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଯେମିତି ଗୋଟେ କିଛି ଚଞ୍ଚଳ ଭାବ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ କହୁଛି, ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାଛ, ମାଂସ, ପିଆଜ, ରସୁଣ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଜିକାଲି ତ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଆମେ ଏତେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ଯିଏ ମଦ ଟିକେ ଖାଉଛି ସେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆରିଷ୍ଟୋକ୍ରାସି ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚଳୁଛି। ମଦ ଗୋଟେ ଏପରି ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିଗଲାଣି ସର୍ବତ୍ର ସମାଜକୁ, ଏଇଟା ପାରିବାରିକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲା, ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର ପିଲାଙ୍କୁ ସେପରି ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦଉନୁ, ଯାହା ଫଳରେ ମଦଟା ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଇଫ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଗଲାଣି। ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମଦ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ମଦ ଯିଏ ଖାଏ, ଆମର ଯୋଉ ଷଡ଼ ରିପୁ ଅଛି, କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ମଦ ଗୋଟେ ଅଛି, ମଦ ମାନେ ଯାହା ମଣିଷକୁ ମତୁଆଲା କରେ। ମତୁଆଲା ମାନେ ଯାହା ମଣିଷର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚୟନକୁ ଅସଂଯତ କରେ।
ଏବଂ ଆଜି ଘରେ ଘରେ ପୁରେ ପୁରେ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ତାର ସୁରାଗ ପାଉଛେ। ଆଜି ଫେସବୁକ୍ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅ ନାଟକ ଇତ୍ୟାଦି କରାହଉଛି, ମଦ ବିରୋଧୀ ନାଟକ କରାହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସଂଖ୍ୟା ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି। ଏଇଟାକୁ କିପରି ଭାବେ ରୋକି ହବ? ଯଦି ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ଠିକ ରଖାଯିବ, ପିଲା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଯଦି ସତର୍କ ରହିବ, ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ସତର୍କ ରହିବ, ତାହେଲେ ସେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ପଡି ବା ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ପଡି ସେ ଅଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ବାଧ୍ୟରେ ପଡିକିରି ଅଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମ ପରିବାରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା, ସଦାଚାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦଉନେ। ତେଣୁ ଏ ଅବସ୍ଥାଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୀଷୀ ଆର୍ ଦିବାକର ଚାଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଯାଇଛି। ଆମ ଦେଶର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଦିବାକର, ସେ ତାଙ୍କ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ପ୍ରକାର ନିଶା ପାଣି ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସର ନିଜର ଖରାପ ଗୁଣ ଛଡା ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅତି ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ। ତାହା ହେଲା ଲୋକେ ଏଥିରେ ଆସକ୍ତ ହେଲେ ନିଜର ନିଜତ୍ୱ ହରାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଦର ବଶ୍ୟତାର ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ମଦ୍ୟପି ତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହରାଇ ବସେ ଏବଂ ମଦ କିମ୍ବା ଡ୍ରଗ୍ସ ର ଦୟା ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରେ। ଫଳରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଯଥା ମଦ୍ୟପାନ ଜନିତ ରୋଗ, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା, ପରିବାର ଭିତରେ ମାରପିଟ କରିବା, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏସବୁ ବିକୃତି ଆଦିରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଯାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡିବା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥାଏ। ଏବଂ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ, ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଘଟାଇଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁ ଦିନ ତଳେ 1978 ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଦୈନିକ ସମାଜରେ ବିଶିଷ୍ଟ ମନୀଷୀ ଦିବାକରଙ୍କ ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଁ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏସବୁ କାରଣ ଛଡା ପରିବାର ଓ ସମାଜ କିପରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ହେଉଛି, ଏହା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛେ। ଅତଏବ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଏପରି କୃତ୍ରିମ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ପାନ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ଓ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷତିକାରକ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ପୁଷ୍ଟିକାର ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପାନ ମସଲାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଗୁଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଉପାଦାନ କର୍କଟ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପାନ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଗୁଆ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ଏକ ଉପାୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଥବା ଇରୋଜୋଲିନ୍ ନଥିବା ଗୁଆ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସଂସ୍ଥା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରାମର୍ଶ ତ ବହୁତ ଦିଆ ହଉଛି, ତାକୁ ମାନୁଛି କିଏ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି, କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବର୍ଦ୍ଧା କହିଛନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଯେପରି ଆମର ନିଶା ଥାଏ, ପାନ, ବିଡି, ସିଗାରେଟ, ନସ୍ୟ ଏସବୁ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦାନ୍ତ ଗୁଡିକ ଚକ୍ ଚକ୍ କରିବ, ସତେ ଯେପରି ରଚିତ ଖଚିତ, ଆଉ ଦାନ୍ତରେ କୌଣସି ଦାଗ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହରେ ବିଡିର ଗନ୍ଧ ରହିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ଦେଖିଲେ, ଏସବୁ ଭାବ ଦେଇ ଚଳିଲେ ହିଁ ମଣିଷ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ନିଶା କହିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ, ତାହା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା। ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନେଶା। ଏଟା ଆମେ ସବୁଦିନ ବୋଲୁ, କିନ୍ତୁ
ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଯଦି ପାଟିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ତଳୁକୁ କାଢିବାକୁ ରାଜି ନୁହଁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଫଳମୂଳ କି ଜଳଖିଆ ଟିକେ ଯଦି ଯାଚିବ, ନା ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଛି, ତା କାଢି ପାରିବିନି। ମାନେ ଏମିତି ପାନୁଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇଟା କୋଉ ସ୍ୱସ୍ଥନୀ ବିଧିରେ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେଟା ହଉଛି ଜର୍ଦା ପାନ ହେଇଥିବ, ଯାହା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ରସଟା ପେଟକୁ ଗଲେ ଅଲସର ଇତ୍ୟାଦି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ନିଶା କହିଲେ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ, ତା ହଉଛି ଇଷ୍ଟ ନିଶା। ନିଶା ଫିସା ପାନ ବିଡି ଦୋକ୍ତା ଏସବୁ ଛାଡିଦବ। ଚା ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ହବ? ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ବରଦା କହିଲେ, ଚା ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ସେ ସ୍ଥଳେ ଖିଆ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ନିଶା କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦି ଓଳି ଦି କପ୍ ଚା ଖିଆ ଯାଇପାରେ, ଏଥିରୁ ବେଶୀ ନୁହେଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗର ତତ୍କାଳୀନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଲଦାର ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଚା ଟା ଯେ ନିଶା ଏଟା ମୁଁ ବୁଝିବି କିପରି? ଶ୍ରୀ ବରଦା ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ବାରମ୍ବାର ଖାଇବାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ, ନ ଖାଇଲେ ମୁଣ୍ଡ ବଥାଏ, ଝାଡା ହୁଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହିଁ ନିଶା। ଦୁଧ ପିଇବା ଭଲ, ଚା ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ପକ୍ଷରେ ଭଲ, ଶ୍ରୀ ବରଦା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସଲ ନିଶା ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନେଶା, ଏଇ ନିଶାଟା ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ କଣ, ଅଖାଦ୍ୟ କଣ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବହୁ କଥାର ଅବତାରଣା ଆମେମାନେ କରୁଛେ, କରିଚାଲିଛେ, ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଅନେକ ଗବେଷଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡିକ୍ଟେଡ ହେଇପଡୁ, ଏବଂ ଯାହା ଫଳରେ ଆମେମାନେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉଛି ସମାଜରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବି, ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ବାଲ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରି କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେଣି, ସେମାନେ ଯେପରି କୁସଙ୍ଗରେ ପଡି ଅଖାଦ୍ୟ କୁଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଆନ୍ତି। ସ୍ୱପାକୀ ହବା ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ହେଇପଡିଛି। ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରୁନେ। କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିର ଅଭାବ, ଆମେ ସ୍ୱପାକୀ ହେଇପାରୁନା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଅନ୍ୟର ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଭୋଜନ କରୁ। ଓ ଆଜିକାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରବଣତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଖାଲି ଆମେ ଖାଇବାନି, ଖାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘରକୁ ଜରିରେ ପୂରେଇକିରି ପୁଡ଼ିଆ କରିକି ଆମେ ଘରକୁ ନବା। ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରଟା ଅଛି ସ୍ପର୍ଶ ଦୋଷ, ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ, ଏସବୁ ଦୋଷ ଅଛି। ହଜାର ଲୋକ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ପାଞ୍ଚ ଜାଗାରେ ଆମେ ଯାଉଥିବା କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଦିହରେ ଘଷେଇକି ଯାଉଥିବା, ଏଇ ପାକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଘରକୁ ନେଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକରେ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲି ଗୋଟେ କମେଡି, ସେଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। କମେଡିଟା ହଉଛି ଏମିତିଆ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗରେ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ହଇ ଶୁଣୁଛ, ଆସ ଆସ ନିଅ। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, କଣ ଆଣିଛ? ନା ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି। ଗୋଟେ କମେଡିଟେ, ଏଟା ଗୋଟେ କମେଡି। ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଖାଇଲି, ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲି, ଆଉ ତୁମ ପାଇଁ ଘିନି ଆସିଛି। ତୁମେ ଏଟା ଖାଇବ, ଯଦି ବଳିବ ତାକୁ ରଖିଦବ, ଆଉ ଉଷୁମ କରି ରାତିରେ ଖାଇବା, ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦବ। ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିରି ବ୍ୟାଗଟି ଧରି ଚାଲି ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଗଟି ଚାଲିଗଲା, ଧରିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେଇ କମେଡିଆନ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜପ କରେ, ମୁଁ ତପ କରେ, କାଳେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାପ କରେ। ମୁଁ ଜପ କରେ, ମୁଁ ତପ କରେ, କାଳେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାପ କରେ। କଥାଟା କମେଡି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ କମେଡିଟା ଯଥାର୍ଥ। ଆମମାନେ ଜପ ତପ କରୁଛେ, ଆମମାନେ ଯଜନ ଯାଗ ନିଷ୍ଠବୃତ୍ତି କରୁଛେ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଆମର ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଆମର ଶରୀର ବିଧାନ ଯେ ପାପଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବିଧାନଟା ଯେ ନଷ୍ଟ ହଉଛି, କିପରି ନଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ। ଶାରୀରିକ ଚ୍ୟୁତି ଘଟୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ବିଧାନଟା ନଷ୍ଟ ହଉଛି ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ତା ଏପରି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମ ଶରୀର ବିଧାନକୁ ନଷ୍ଟ କରି ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆମର ଜପ ତପ ଧାରଣା ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ। ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଜାଣିପାରନ୍ତେ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆମେ ଯଦି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ସୋପାକି ହେଇଯିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ, କୋଉଠି କଣ ହଉଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା କହିବାର ଅଛି, ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଠାକୁର ଅତି ସହଜ ଭାବରେ କହିଲେ, ଖାନେ को खिचड़ी भालो भजने को सतनाम, खाने को खिचड़ी भालो जपने को सतनाम, भजने को सदगुरु चरण, चले जाओ परम धाम। खाने को खिचड़ी भालो, ଠାକୁର ଅତି ସୁନ୍ଦର କଲେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଖେଚେଡିଟା ହିଁ ଭଲ। ଆଉ ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ଆଇଟମ ନହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଗଲେ, ଯଦି କିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଏଟା କହିବାକୁ ତ ହସ ମାଡୁଛି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ପଚରାଯିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ କେମିତି କଣ ହେଲା, ନା ହଁ ଭାତ ଡାଲମା ଖଟା ଖିରି ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଦହିବରା ହେଇଥିଲା, ଆଉ ପନିର ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ହେଲା ସେଠି କଣ ଶୁଣିଲ ଆଉ ସେ କଥା ମନେ ନାହିଁ, ମନଟା ଯାଇ ସେଇଠି ରହିଗଲା। ମୁଁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛି, ମୋ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗଦାନ କରି ସାରିଲେଣି, କରୁଛି ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଦେଖେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତତା, ଆମେ କେମିତି ଖାଇବୁ, କଣ ନା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବୁ। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ ପଚାରେ, ପ୍ରସାଦ କୋଉଠି ହେଲା? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶବ୍ଦଟାକୁ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଉଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ, ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଏ, ଗୋଟିଏ ହଉଛି ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ଦେଓଘରରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର, ସେଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର। ପୁରୀ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରୟ କରାଯାଏ, ଆଉ ଦେଓଘର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରେ ପ୍ରସାଦ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଶବ୍ଦଟାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆମେ ସେ ଯୋଡ଼ିଛୁ, କଣ ନା ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ତ ସବୁଠି ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ପାରିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଟା କୋଉଠି, ଭୋଗ ଲାଗିଲେ, ଦେବତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲେ, ଭୋଗଟା ଏତେ ଉଠି ଆସେ ବାହାରି ଆସେ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲୁ, ତା ଭୋଗ କୋଉଠି ଲାଗିଥିଲା? ଆଜିକାଲି ରୁଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସବୁ ରୁଟି ତିଆରି କଲେଣି। ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯେ ଆମେ ଭାତଟା ଖାଇବୁନି, ରୁଟି ଖାଇବୁ। ସେ ରୁଟି କିଏ ତିଆରି କରୁଛି? କୋଉ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆଣିକି ଦେଇକିରି ଗଲା? ସିଏ କୋଉ ମାନସିକତାରେ ଅଛି, କୋଉ ପ୍ରକାର ସଦାଚାର ସିଏ ଅଛି, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ବେଳ ନାହିଁ। ଭାତ ଖାଇବୁନି, ରୁଟି ଖାଇବୁ, ଆଉ ରୁଟି ଖାଇବୁ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ କ୍ଷୀରି ମଧ୍ୟ ଖାଇବୁ। ଏସବୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିନ୍ତା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ଏ ଚିନ୍ତାଟା ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ସାଧନା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଆଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣା ମଣିଷକୁ ତାର ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରେ, ଏବଂ ତାହା ହଉଛି ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆମେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଯୋଉମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ, ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଫଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଅନେକ କର୍ମୀକି କହିଛି, ଏବେ ବି କହୁଛି, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା, ଘରୁ ଖାଇକିରି ଯିବା। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଘରୁ ଖାଇକି ଯିବାଟା ଉଚିତ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ପୁରୁଷ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ଏଇଟା କୁହାହେଇଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସୁଦ୍ଧା ଖାଦ୍ୟଟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ
ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ନିଦରୁ ଉଠେଇକିରି ଆମକୁ ଜପ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରି ନପାରେ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗଲେ ଘରେ ଖାଇକି ଗଲେ ଅସୁବିଧା କଣ? ଏବଂ ଖାଇସାରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ଲାଇଟ୍ ଫୁଡ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇ ସତ୍ସଙ୍ଗଟେ ଉପଭୋଗ କରିବା, ତାପରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟଗ୍ର ହବାର କିଛି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ହେଲେ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ ଯଦି ଠିକ ଥାଏ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏଥିପ୍ରତି ଲାଳସାଟା ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବା? ଏଇ ଲାଳସାଟା କେବେ ଛାଡ଼ିବା? ଆମେ ଆମ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ କି ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ, ଏଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ କଥା ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହୁଛି। ମୁଁ 2-4 ବର୍ଷ ତଳେ ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କ ଘର। ସେ ଘରର ମାଟି ଆସି ମୋତେ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ସେମାନେ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାପର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଦୀକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଇଥାଏ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ବୋଧ ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯାଇଥାଏ, ସେଠି ସେ ମାଟି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ କଣ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ତ ସରିବ, ଛାଡ ଖାଇ ହବ, ଆଉ ଛାଡ ଖାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ? ନା ଦାଦା, ଆମ ଘରେ ପଢୁଅ ତଳେ 2ଟା କଇଁଚ ଆସି ଘୋଡା ହେଇଛନ୍ତି। କହିଲି କଇଁଚ କଣ ହେବେ? ନା ଛାଡ ଖାଇ ହବ। ନା କଣ କଇଁଚ ଖାଇବୁ? ନା ହଁ, ଆମ ଘରେ ସେ କଇଁଚ ଖାଇବେ ନା ଆଉ। ଅବସ୍ଥା କୋଉଠି? ମଣିଷ କଣ ଖାଉଛି, କଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, ମଣିଷ ତାର ଜ୍ଞାନ ରହୁନି। ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏମାନେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶାକାହାରୀ। ସେମାନେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାଣୀର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଶାକାହାରୀ ଭାବରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀଜ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକି? ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରବଶ ହେଇ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରୁଛି? ମଣିଷକୁ କାମ କାଞ୍ଚନରେ ମତ୍ତ କରୁଛି। ତେଣୁ ଦୟା କରିକିରି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭାବିବେ, ଚିନ୍ତନ କରିବେ। କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଏଇ ଚିନ୍ତନଟା ଆମେ ଏକାନ୍ତରେ ବସି ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା, ମୁଁ ସଂଯତ ହେବି, ମୁଁ ନିର୍ଭୀକ ହେବି, ମୁଁ ଆପୋଷ ଅପା କମ୍ପ୍ରମାଇଜିଂ ନେଚର ହେବି ନାହିଁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବା, ସବୁ କିଛି ଠିକ ହବ। ତା ନହେଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା ଗୋଟେ ପଥାର ଭେଳିକି ଭିତରେ ରହିବ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହିବ, ତା ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ବହୁ ଫ୍ୟାମିଲି କି ଯାଇଛି, ବହୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଦେଖିଛି, ମୋ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମର ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ କେବେ ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ବାଜିନି, ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଡିସନରେ, ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରାଡିସନରେ ପରିଣତ କରିନେବା ଉଚିତ ପରିବାର ବର୍ଗରେ। ହଁ, ଅନେକ ମା ମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ପିଲାର ପ୍ରୋଟିନ କମିଯିବ, ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଖାଇବ ବାହାରେ, ଘରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରୋଟିନ କମିଯିବ। ପ୍ରୋଟିନ କମେ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲି ଏଥିରେ ଯେତିକି ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ତାହା ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଆଉ ବିଶେଷ କଥା କହିବିନି, ସମୟ ବୋଧେ ହେଇଯାଇଛି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ରଖିବି। ଆଶା କରିବି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଭାବିବେ ଯେ ଆମେମାନେ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ କଥାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରିକି ଗବେଷଣା କରି ଯୋଉ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ଆମିଷ ଶବ୍ଦ ଆସିଛି ଅମ୍ ଧାତୁ, ଅମ୍ ଧାତୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରୋଗ। ତେଣୁ ମଣିଷ ପାଇଁ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଭୟଙ୍କର। ନିରାମିଷ ଆହାରି ହବାଟା ହଉଛି ମଣିଷର ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଜାନିସ୍ ମନୋବୟ ଅନ୍ନ ମାଫିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହଏ। ଖାଦ୍ୟରେ ହିଁ ମନ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତି ସେଇପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାତ କରେ ଆମ ଉପରେ।
ତେଣୁ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ସାଙ୍ଗ କରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧିବିଧାନ ମାନିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚଳିବା। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇ ମା ମାନେ ଆଜି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖୁଛି। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ, ଆନନ୍ଦରେ ରହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ସାର୍ଥକ କୃତକୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ଲୋକ ତିଳକମ୍, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରମ୍, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍। ଜୟଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ।